حدید نے اسے کہا، ہم سے جدا نہ ہونا لڑکی۔ ڈاکوں کا زیادہ حلہ لڑکیوں پر تھا۔ عالم کی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ یہ معرکہ بہت دیر لڑا جاتا رہا۔ آدمی بکھرتے چلے گئے، محافظ ایک دوسرے کو پکارتے رہے، پھر ان کی پکار ختم ہو گئی۔ معرکے کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ حدید نے اپنے ساتھیوں کو پکارا لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی، وہ اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ حدید سمجھ گیا کہ کوئی ڈاکو ایک لڑکی کو اونٹ کی بجائے کسی محافظ کے گھوڑے پر ڈال کر لے گیا ہے۔ وہ دوڑ کر ایک گھوڑے تک پہنچا، زین کسی ہوئی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور بھاگنے والے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پر تعاقب میں گیا۔ دوسری لڑکی سے متعلق اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ صحرا میں کوئی رکاوٹ، کوئی ندی نالا نہیں تھا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا بھی اچھی نسل کا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس گھوڑے پر 2 سوار تھے۔ کوئی 1 میل بعد حدید کو اگلے گھوڑے کا سایہ نظر آنے لگا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا۔ حدید نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے بھی ایک گھوڑا آ رہا ہے، جس کا سوار محافظ بھی ہو سکتا تھا یا ڈاکو بھی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پچھلا گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ حدید نے پکارا، کون ہو؟ اسے جواب نہ ملا۔ اس نے تعاقب جاری رکھا اور گھوڑے کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلا گھوڑا سیدھا جا رہا تھا۔ اس کی باگ شاید لڑکی کے ہاتھ میں آ گئی تھی، کیونکہ حدید دیکھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا دائیں بائیں ہو رہا ہے اور اس کی رفتار بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ اس تک پہنچ گیا۔ اس کے پاس برچی تھی۔ اس نے اگلے سوار کے پہلو پر جا کر برچی کا وار کیا، لیکن وہ گھوڑا ایک طرف ہو گیا۔ سوار تو بچ گیا، برچی گھوڑے کو لگی۔ حدید نے گھوڑا روکا اور گھمایا۔ دوسرا سوار بھی گھوڑے کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لڑکی جو اس کے آگے بیٹھی تھی باگیں ادھر ادھر کر کے گھوڑے کا رخ صحیح نہیں ہونے دیتی تھی۔ حدید نے لڑکی کو پکارا تو لڑکی اور زیادہ دلیر ہو گئی۔ سوار لڑکی کو ساتھ لیے گھوڑے سے کود گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کو ڈھال بنا لیا۔ حدید اپنے گھوڑے کو گھما گھما کر لاتا، مگر جدھر سے بھی وار کرنے آتا ڈاکو لڑکی کو ساتھ لیے اپنے گھوڑے کی اوٹ میں ہو جاتا۔ آخر حدید گھوڑے سے اتر آیا۔ اتنے میں دوسرا سوار بھی آ گیا۔ وہ محافظ نہیں، ڈاکو تھا۔ وہ بھی گھوڑے سے اتر آیا۔ حدید نے انہیں للکارا، لڑکی کو نہیں لے جا سکو گے۔ ایک ڈاکو نے لڑکی کو دبوچے رکھا اور دوسرا حدید سے لڑنے لگا۔ لڑکی کے پاس اب تلوار نہیں تھی۔ دوسرے ڈاکو نے لڑکی کو چھوڑ دیا اور وہ حدید پر ٹوٹ پڑا۔ حدید نے لڑکی کو پکار کر کہا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور شوبک کی طرف نکل جاؤ، میں ان دونوں کو تمہارے پیچھے نہیں آنے دوں گا۔ مگر لڑکی وہیں کھڑی رہی۔ حدید نے دونوں کا خوب مقابلہ کیا۔ ڈاکو نے اسے بار بار کہا، ایک لڑکی کے لیے اپنی جان مت گنواؤ۔ حدید نے ہر بار یہی جواب دیا، پہلے میری جان لو پھر لڑکی کو لے کے جانا۔ اور اس نے کئی بار لڑکی سے کہا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو، بھاگو یہاں سے۔ آخر لڑکی نے کہا، تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ حدید زخمی ہونے لگا۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی سے کہا، میں زخمی ہو گیا ہوں، میرے مرنے سے پہلے نکل جاؤ۔ ایک ڈاکو لڑکی کی طرف گھوما۔ حدید کو موقع مل گیا۔ اس نے برچی اس کے پہلو میں اتار دی، لیکن اس وقت دوسرے ڈاکو کی تلوار اس کے کندھے پر لگی۔ لڑکی نے ایک ڈاکو کو گرتے دیکھ لیا۔ اس نے دوڑ کر اس کی تلوار لے لی اور پیچھے سے آ کر دوسرے ڈاکو کی پیٹھ میں برچی کی طرح اتار دی۔ وہ سنبھلنے لگا تو آگے سے حدید کی برچی اس کے سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈاکو بھی ختم ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی حدید بھی کھڑا رہنے کے قابل نہ رہا۔ لڑکی نے اسے سہارا دیا تو اس نے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے چھوڑو، گھوڑے پر بیٹھو اور فوراً شوبک کو روانہ ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں خیریت سے پہنچا دے گا۔ شوبک دور نہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف نہ جانا، وہاں شاید کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ زخم کہاں کہاں ہے؟ لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے مرنے دو لڑکی، حدید نے کہا، تم نکل جاؤ، خدا کے لیے میرا فرض تم خود ہی پورا کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قزاق ادھر نکل آئے۔ لڑکی کی غلط فہمی اور شکوک رفع ہو چکے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اس کی خاطر جان خطرے میں ڈال لی ہے۔ اس نے اسے اکیلا چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ دوڑ کر گئی، گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھول کر لائی اور حدید کے منہ کے ساتھ لگا دی۔ اسے پانی پلا کر چھاگل گھوڑے کے ساتھ باندھ دی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس کے زخم کہاں ہیں۔ حدید نے اسے زخم بتائے تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور کچھ ٹکڑے حدید کے لباس سے پھاڑے۔ انہیں پانی میں بھگو کر اس نے حدید کے زخموں پر باندھ دیا۔ اسے اس کام کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس نے حدید کو سہارا دے کر اٹھایا اور گھوڑے تک لے گئی۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑے پر بٹھایا۔ خود دوسرے گھوڑے پر بیٹھنے لگی تو حدید نے کہا، میں اکیلا گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکوں گا۔ وہاں 3 گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یہ دانش مندی کی کہ گھوڑے ضائع کرنے مناسب نہ سمجھے۔
2 घोड़ों की बागें एक घोड़े की जीन के पीछे बांध दी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। उसने हदीद की पीठ अपने सीने से लगा ली और उसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। शोबिक की सिमत बता सकते हो? लड़की ने पूछा। हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, इस रुख को चलो। फिर उसने कहा, मैं शायद जिंदा ना रह सकूंगा, खून निकल रहा है, जहां कहीं मेरी जान निकल जाए मुझे वहीं दफन कर देना, और अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था तो वो दिल से निकालकर मुझे बख्श देना। मैंने इमानत में खयानत नहीं की, खुदा तुम्हें जिंदा सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो हदीद नीम बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसका खून रुक गया था, लेकिन ज्यादा खून बह जाने से उसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने उसे छोटे से नखलिस्तान में उतारा, उसे पानी पिलाया, घोड़ों के साथ कुछ खाने की चीजें बंधी हुई थी, वो हदीद को खिलाई। इससे उसका दिमाग साफ होने लगा। उसे पहला ख्याल ये आया कि पहले वो इस लड़की का मुहाफिज था, अब इसका कैदी है। लड़की ने उसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार रहे। कुछ देर के आराम से हदीद का जिस्म ठिकाने आ गया। उसने लड़की से कहा, शोबक दूर नहीं, शायद 1 दिन की मुसाफत है, तुम एक घोड़ा ले लो और इसे बगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी, मैं वापस चला जाऊंगा। तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे, लड़की ने कहा। अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं मर्द हूं। हदीद ने कहा, मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं उन मामूली सी लड़कियों में से नहीं हूं जो घरों में पड़ी रहती हैं, लड़की ने कहा, और जो मर्द की हिफाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। मुझे एक फौजी मर्द समझो, फर्क सिर्फ ये है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी और मेरी चर्ब जबानी है। मैं तुम्हारी तरह सख्तियां बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं शुबक तक पैदल चल सकती हूँ, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, हदीद ने कहा। डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो, लड़की ने कहा। दुश्मनी की बातें इस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क चले जाओगे। उसने हदीद की गर्दन के नीचे बाजू करके उसे उठाया। हदीद अब उठ सकता था। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुंच गया। लड़की ने उसका पांव उठाकर रिकाब में रखा और उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी उसी घोड़े पर सवार होने लगी तो हदीद ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और कहा, तुम अब दूसरे घोड़े पर बैठो, मैं अकेला सवारी कर सकूंगा, इसके बावजूद मैं इसी घोड़े पर बैठूंगी, लड़की ने कहा। तुम्हें अपने साथ लगाए रखूंगी। हदीद की जिद के बावजूद लड़की उसके पीछे सवार हो गई और जब एक बाजू उसके सीने पर रखकर उसे अपने साथ लगाने लगी तो हदीद ने मुजाहिमत करते हुए कहा, मुझे जरा अपने सहारे बैठने दो। लड़की ने उसे जबरदस्ती अपने साथ लगाकर उसका सर अपने कंधों पर डाल लिया और उसने हदीद से पूछा, मैं जानती हूं तुम मुझे बदकार लड़की समझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हदीद ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की समझकर दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हें अपने करीब करने की ख्वाहिश होती तो 2 रातें तुम बेबसी की हालत में मेरी कैद में रही हो। मैं तुम्हें अपनी लोंडी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान का गलबा नहीं होने दिया था। अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अमानत में खयानत कर रहा हूं। मेरे अंदर गुनाह का एहसास पैदा हो रहा है। तुम पत्थर तो नहीं हो, लड़की ने उससे पूछा। मुझे तो जिस मर्द ने देखा है भूखी नजरों से देखा है। मैंने सिर्फ इतनी सी कीमत देकर तुम्हारी कौम के 2 मोमिनों के ईमान खरीद लिए थे। कितनी कीमत? हदीद ने पूछा। सिर्फ इतनी सी कि उन्हें पास बिठाया और सर अपने कंधे पर रख लिया था। उनके पास ईमान था ही नहीं, हदीद ने कहा। जो कुछ भी था, लड़की ने कहा, वो मैंने उनसे ले लिया था। इसकी जगह उनके दिलों में अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी डाल दी थी। वो कौन है? हदीद ने पूछा। अभी नहीं बताऊंगी, लड़की ने जवाब दिया। जिस तरह तुम अपने फर्ज के पक्के हो, इस तरह मुझे भी अपना फर्ज अजीज है। हदीद खामोश हो गया। वो लड़की के जिस्म की हरारत और हल्की हल्की बू महसूस कर रहा था। लड़की के खुले हुए रेशमी से बाल हवा से लहरा कर उसके गालों पर पड़ रहे थे और गालों को सहला रहे थे। उसे ऊंघ आ गई। घोड़ा चलता रहा। बहुत दूर जाकर हदीद की आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने कहा, घोड़े को एड़ लगाओ, मुझे उम्मीद है कि हम सूरज गुरूब होने के बाद शोबिक पहुंच जाएंगे। लड़की ने घोड़े को एड़ लगाई और सहरा तेजी से पीछे हटने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था। शोबिक के किले के उस कमरे में जहां सलीबी हाकिमों और कमांडरों के इजलास हुआ करते थे, वहां हाकिम और कमांडर बैठे थे।
उनमें आलिम जासूस भी बैठा था। वो कह रहा था, मैं ये नहीं बता सकता कि दोनों लड़कियों का क्या हश्र हुआ है या हो रहा है। मैंने उन्हें बचाने बल्कि उन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनसे ज्यादा कीमती ये राज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डाकुओं ने हमला किया तो मैं ये मौका देखकर एक तरफ हो गया और घोड़े तक पहुंच गया। एक तो मेरी रिहाई एक मौजज़ा है, दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि मैं इतने खूनरेज मारके में से साफ बचकर निकल आया। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो डाकू नहीं थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी थे। मैं ये नहीं बता सकता कि उसने हम तीनों को खुद सजाए मौत क्यों न दी और लड़कियों को ख़राब कराने का यह तरीका क्यों इख्तियार किया। ये एक ढोंग था। लड़कियां अब उन लोगों के कब्जे में होंगी और जालिमाना अजियतें बर्दाश्त कर रही होंगी। उन्हें छुड़ाने का हम कोई तरीका नहीं सोच सकते, एक सलीबी हाकिम ने कहा। ये कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं, हमारा ये तरीका कामयाब है। इसे जारी रखने के लिए और लड़कियां तैयार करो। सब आ गए हैं। अब वो राज बताओ जो तुम अपने साथ लाए हो। आलिम जासूस उन्हें सुना चुका था कि वो काहिरा की एक मस्जिद से किस तरह गिरफ्तार हुआ था, कैद खाने में उसके साथ और लड़कियों के साथ क्या सलूक हुआ और सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें किस तरह खिलाफ तवक्को रिहा किया। उसने ये भी सुनाया कि ये राज सुल्तान अय्यूबी ने उसे किस तरह दिया है। उसने तारीख बताकर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी उस रोज अपनी फौज को कूच कराएगा। वो करक पर हमला करेगा। नायब सालार कह रहे थे कि शोबिक को पहले लेना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा मजबूत खला है, लेकिन सलाहुद्दीन शोबिक पर अपनी ताकत जाया नहीं करना चाहता। वो करक को कमजोर समझकर पहले उसे लेना चाहता है। वहां वो अपनी फौज और रसद वगैरह का अड्डा बना लेगा। रसद जमा करके वो कुमक बुलाएगा और फौज को काफी आराम देकर शोबिक पर हमला करेगा। उसने ये खास तौर पर कहा था कि वो हमें बेखबरी में लेना चाहता है। इसकी वजह उसने ये बताई है कि उसकी फौज कम है और हमारी फौज ज्यादा भी है, और हमारे पास घोड़े भी बेहतर हैं, और हमारे पास खुद और ज़रा बख्तर हैं। उसने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर सलीबी फौज ने उसे रास्ते में रोक लिया तो उसे शिकस्त के सिवा कुछ हासिल ना होगा। वो खुले मैदान में लड़ने से डरता है। आलिम जासूस ने वो तमाम बातें बताईं जो उसने सुल्तान अय्यूबी की जबान से सुनी थी। इतने कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्यालात करने लगे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान अय्यूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने करक पर हमले का जो प्लान बनाया था उसमें उसकी जंगी फहम फरासत का पता मिलता है। रास्ते में न लड़ने का फैसला भी उसकी दानाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत जाया नहीं करना चाहता। ये खुदा यसू मसीह का खास करम है कि उसके प्लान का इल्म हो गया है, वरना वो करक को लेकर शोबक जैसे मजबूत दिफा के लिए खतरा बन सकता था। उन्होंने उसी वक्त सुल्तान अय्यूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फौजों की नकलो हरकत और दिफा का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान में ये इक़दाम तय पाए। सलीबी अफवाज की मुत्तहिदा मरकजी कमान शोबक में ही रहेगी। रसदगाह भी वहीं रखी जाएगी। जंग को शोबक से ही कंट्रोल किया जाएगा। करक की कलाबंदी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। कुछ और फौज करक मुंतकिल कर दी जाएगी। अय्यूबी को करक से दूर उसकी अपनी सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा। इस मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा फौज भेजी जाएगी। इस फौज में घोड़ा सवार और शुतर सवार ज्यादा होंगे। कोशिश की जाएगी कि अय्यूबी की फौज को घेरे में ले लिया जाए। पानी के चश्मों पर पहले से कब्जा कर लिया जाए। इन इक़दामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद के अहकामात नाफिज कर दिए गए। हर कोई खुश था। ये पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी का कोई राज कबल अज वक्त मालूम हो गया था, वरना उसने सलेबियों को हमेशा आड़े हाथों लिया था। उस पर हैरत का भी इजहार किया कि सुल्तान अय्यूबी जैसे आदमी से ये लग़ज़िश सरजद हुई कि इन जासूसों को दूसरे कमरे में बिठाकर जिन्हें वो रिहा करने का फैसला कर चुका था, ऐसी नाजुक बातें बुलंद आवाज से कहीं जो उसे शिकस्त फाश से दो चार कर सकती थी। उन्होंने एक एहतमाम ये भी किया कि फ्रांस की फौज जो वहां से बहुत दूर थी, ये पैगाम भेज दिया कि फलां दिन से पहले पहले ऐसे मकाम पर पहुंच जाए जहां नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को रोका जा सके। इतने में एक सलीबी अफसर अंदर आया और इंटेलिजेंस के सरबराह के कान में कुछ कहा। उस सरबराह ने सबको बताया कि उन दो में से एक लड़की जो डाकुओं के घेरे में आ गई थी अभी अभी आई है। इत्तला मिली है कि उसके साथ एक जख्मी मुसलमान मुहाफिज है। आलिम जासूस सबसे पहले कमरे से निकल गया। उसके पीछे दूसरे लोग भी बाहर चले गए। हदीद को लड़की ने बरामदे में लिटा दिया था और खुद उसके पास बैठी थी। घोड़े की इतनी लंबी सवारी और तेज रफ्तारी ने हदीद के जख्म खोल दिए थे। उसका खून जो सुबह बंद हो गया था फिर बहने लगा था और उस पर गशी तारी हुई जा रही थी। सलीबी कमांडरों ने हदीद की तरफ कोई तवज्जो न दी, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि डाकुओं का हमला एक ढोंग था। उन्होंने लड़की को हाथों हाथ लिया और उसे अंदर चले जाने को कहा।
وہ بڑی قیمتی لڑکی تھی، لیکن اس نے اس وقت تک اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جب تک حدید کی مرہم پٹی نہیں ہو جاتی۔ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرسن نام کا جرمن تھا۔ اس نے لڑکی کو پرے لے جا کر کہا، کس سانپ کے بچے کی تم مرہم پٹی کرانا چاہتی ہو؟ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ کر آ گئی ہو، ورنہ یہ درندے تمہیں ان ویشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، لڑکی نے جھنجھلا کر کہا۔ پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا، لیکن اس شخص نے میرے سامنے شکوک رفع کر دیے ہیں۔ اس نے 2 ڈاکوں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا ہے۔ اس نے ہرسن کو سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اسے بار بار کہتا تھا کہ مجھے یہیں مرنے دو اور تم چلی جاؤ۔ صلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کراؤ۔ عالم جاسوس تک نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی۔ آخر کسی نے کہا، زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراً مرہم پٹی کرو۔ اسے اٹھوا کر لے گئے اور لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی۔ اسے کہا گیا کہ وہ بیان کرے کہ کس طرح زندہ بچی ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے سنا دیا۔ اس دوران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آ گئی۔ اس نے کہا، اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تو میں کھاؤں گی، میں ذرا اسے دیکھاؤں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ ٹھہرو لوزینا، ہرسن نے اسے بڑے رعب سے کہا، تم دوسری بار صلیب کی فوج کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ پہلے تمہیں اندر چلے جانے کو کہا تو تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے زخمی کو اٹھاؤ۔ اب تم بلا اجازت اور بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو۔ یہ سب صلیبی فوج کے اعلیٰ حکام ہیں اور یہاں 2 صلیبی حکمران بھی بیٹھے ہیں۔ جانتی ہو اس حکم عدولی اور بدتمیزی کی سزا کیا ہے؟ 10 سال سزائے قید۔ اور جب تم یہ حکم عدولی دشمن کے ایک معمولی سے عہدیدار کی خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا صلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلہ نہیں دیں گے کہ اس نے ان کی ایک تجربہ کار جاسوسہ کی جان اپنی خطرے میں ڈال کر بچائی ہے؟ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے دشمن فوج کا عہدیدار ہے، لیکن میں اسے دشمن اس وقت کہوں گی جب وہ اپنی فوج میں واپس چلا جائے گا۔ دشمن وہ ہر حال میں ہے اور ہر جگہ دشمن ہے، ایک صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا۔ فلسطین میں ہم نے کتنے مسلمانوں کو زندہ رہنے دیا ہے، ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں۔ دنیا پر صرف صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بیٹھ جاؤ۔ لڑکی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔